सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करांगे रौले दी। जी हाँ, सियासी रौले दी, समस्या दे रौले दी, पराली दी प्रॉब्लम दे उत्ते पै रहे रौले दी। हो सकदा है कि तुसीं जदों अज प्राइम टाइम देख रहे हो तां अखां मल रहे होवो जां पराली दे धुएं दी वजह दे नाल होई परेशानी नूं महसूस कर रहे होवो ते सोच रहे होवो कि आखिर मेरा कसूर की है कि मैं क्यों इस तरीके नाल पराली दे धुएं दी वजह नाल परेशान हो रहा है। खैर, कसूर तुहाडा नहीं ते कसूर सिर्फ उन्हां दा भी नहीं जो पराली नूं अग लगा रहे हैं। जी हां, किसानां दा मैं जिक्र कर रहा हां, क्योंकि गल्लां कहिए जां कहिए कि रौला तां बहुत है पराली दे उत्ते हर बार दी तरह, पर हल किसी दे कोल नजर नहीं आ रहा। हाँ, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले सारे बस पंजाब पंजाब करी जाते हैं कि इन्हां ने ही प्रदूषण फैला दिता। पंजाब की वजह दे नाल हरियाणा च साह लेना औखा, पंजाब की वजह दे नाल दिल्ली च साह लेना औखा। पर ਜਿਹੜੇ पराली ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪਲਾਨ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਗੇ। शुरुआत अज असीं 3 तस्वीरां दे नाल करन जा रहे हैं, उस तो बाद एक रिपोर्ट भी दिखावांगे। 3 तस्वीरां ने क्योंकि एक पासे पराली नूं लैके रौला पै रहा, पर अग लगनी जारी है पराली नूं। जी हां, अग लगाई जा रही है और इस दी वजह किसान ये कहंदे ने कि साडे कोल हल नहीं, जे हल है तां दस दिओ, असीं ओह कर देवांगे। दूजे पासे सियासत जारी है, तुहाडी गलती, साडी गलती, तुहाडा धुआं, साडा धुआं, साडे वाले पासे प्रदूषण, तुहाडे वाले पासे प्रदूषण। ये सब कुछ हो रहा है पंजाब तो लैके हरियाणा दिल्ली तक। हुण सवाल यह भी है कि हल की वारी कदों आएगी। सियासत दा जारी है, हल की वारी कदों आएगी उस दे उत्ते भी नजर आने, क्योंकि मशीनां दित्तियां गईयां, दे रहे हैं, असीं दित्तियां अगे नहीं वंडियां गईयां। ये सब असीं इल्जाम भी सुन रहे हैं। एक छोटी जी रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट तो बाद गलबात की शुरुआत करो। ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਉਂਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी की सरकार। पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में 1925 हमारी हैं, उनके यहाँ 13,873 हैं। तो इतना अंतर है। 1.5 महीना हो गया एक काम नूं लग्या नूं। खट्टर जी अज बोले जो सारा हरियाणा सड़ गया, हरियाणे दे काम हो गया, बहुत बुरी हालत हुई हरियाणे च। जिन्नी अग उत्थे ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ पंजाब च है ही नहीं। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। 1,20,000 ऐसी पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। ਸੀਜ਼ਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਮਸਾ ਬਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਬਾਬਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ 5% ਲੱਗੀ, 95% ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾੜਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾੜਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ
ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਕੜੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਨਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਗੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ, ਪੈਸਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾੜੀ ਹੋਣੀ ਪਰਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10% ਹੈ, ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-14,000 15,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ, ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਗਲਤ ਜੀ, ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, 200 ਜਾਂ 400 ਦਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੂਡ ਬੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ आवश्यकता नहीं होती। ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟੱਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। 1900 ਤਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਐਫਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫਰਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ এনवायरमेंटਲੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੱਲ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲਤਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਇੰਜਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣਗੇ? नहीं सर, लुकाउन की गल नहीं, सैटेलाइट पिक्चर थोड़ी दिखाई खट्टर साहब ने। खट्टर साहब ने तो कहा था हमने तो 19 हमारे तो 1900 थी। खट्टर साहब ने कहे तो थोड़ी हुंदा जी। गौरव भाटिया लेके आए हुए सी पिक्चर, गौरव भाटिया एक पिक्चर लेके होए सी बीजेपी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿक्चर के एंड देखो हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਿक्चर ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पहली गल ये नहीं पता गौरव भाटिया जी किहड़े साल की पिक्चर लै रहे, उन्होंने बस चले वो कहण भी पंजाब तो पाकिस्तान च भी है, उत्थे भी अग लगती है। गौरव भाटिया जी तो गए सी स्कूल देखण दिल्ली गए सी ना, सौरभ जी ने बुलाया सीगा कि स्कूल चेक कर लिए। गौरव भाटिया जी तो अंदर भी नहीं गए। सो गौरव भाटिया जी की गल तो छड्डो जी, वो छड्ड दिओ, तुसीं उन्हां दी गल छड्ड दिओ। फैक्ट ये है कि वो तो एक कागज का टुकड़ा दिखा दिंदे आ, जिहड़े सैटेलाइट आंकड़े ने सामने दिखा दांगे। बट गल ये है गौरव जी, पंजाब च एक जेन्युइन एफर्ट हो रहा है कि इस चीज नूं कंट्रोल किया जाए एंड असीं कंट्रोल करके दिखावांगे। क्यों ये जिहड़ी खेती है, ये जिहड़ी कणक झोने की खेती है, ये अनसस्टेनेबल है, इहनूं खत्म करना पऊगा एंड सब आपां नूं सब नूं मन ला के करना पऊगा। एंड किसान ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਆਂ ਆਊਗਾ। ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੂਆਂ 1% ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਲੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਲੱਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੈਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਫਿਗਰਾਂ ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਗਰਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਮੀਟਰ ਟਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2400 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 47%। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 697 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ WhatsApp ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ।
ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ 10% ਹੈ ਚਾਹੇ 100% ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10% ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 90% ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਾ DSR ਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਚ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। मैं रिक्वेस्ट इस करके कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू और बहुत गंभीर है, आप सारे समझते हैं और जानते हैं, इस करके आप इशू के ऊपर ठीक है सर। मैं उस पॉइंट के उत्ते वापस आना, मैं एक रिएक्शन लेना। रमन मलिक जी भी साडे नाल ने, गरेवाल साहब इकट्ठे तुसीं रिएक्ट करियो अज। रमन मलिक जी भी साडे नाल ने, हरियाणा बीजेपी ਨੂੰ रिप्रेजेंट करेंगे। रमन जी स्वागत है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, चर्चा में आपको शामिल कर रहा हूं। एक कमेंट मैं जरूर चाहता हूं जो हमारे साथ पहले से पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं बल्टोआ जी तुहाडा रुख करदा है, जो इस समय पॉलिटिकल पंगा नजर आ रहा है, तो लगता है कि कोई कदम चुके जा रहे हैं, उस वाले पासे आप वध रहे हैं? एक गल या सवाल कई बार होया पहला भी, पर अज इस करके पॉइंट उठ रहे हैं क्योंकि पंजाब नूं कसूरवार हरियाणा वाले भी दसी जाते हैं, दिल्ली वाले भी दसी जाते हैं कि पंजाब की वजह के नाल ही सारा प्रदूषण हो रहा है। गौरव जी, सब तो पहले तो मैं उस धुएं की गल करदा जिहड़ा 38 साल पहला दिल्ली दे विच उठिया सी अज दे दिन, और उस धुएं का शिकार होए जिन्हां नूं गलां 'च टायर पा के जिंदा साड़ दिता है, उन्हां निर्दोष सिखां नूं मैं दिल दीआं गहराइयां चों अज दे दिन ते शरधा दे फुੱਲ भेंट करदा, क्योंकि अज दिन उन्हां निर्दोष सिखां दा कतलेआम शुरू होया सी। और जिस धुएं दी आपां गल करदे हैं सारे चिंतित है, और नाल ही सब तो वड्डी गल है कि साडे गुरु साहिबान ने सानू सिੱਖਿਆ यही दिती है कि वातावरण शुद्ध चाहिए है, हवा शुद्ध चाहिए है, पौण पानी शुद्ध चाहिए है, पर उन्होंने पल्यूट करने वास्ते, हवा नू जहरीली करने वास्ते एक किसान की मजबूरी बनी बैठी है। मजबूरी ये है कि जिहड़ी पराली है जी, ये ना तो चुक के किते सुट्टी जा सकती है, ते ना ये हल दे नाल जां किसी भी मशीनरी दे नाल ये खत्म नहीं हुंदी, जां ते ओह बेलर आ जाण ते ओहदे नाल जिहड़ा हो सकदा, पर इन्नी कैपेसिटी ना ते किसानां च ते ना सरकार वल्लों ही मुहैया करवाई गई है, जिहड़ी कि करवाउणी चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। और हुण जिहड़ी तुसीं गल कर रहे जे कि हरियाणे वाले भी सानू कसूरवार ठहराउंदे है ते दिल्ली वाले भी कसूरवार ठहराउंदे, इच कोई ड्रामा नहीं गया कि केजरीवाल साहब ने बड़ी सियासत की है पराली नूं लैके, दिल्ली के प्रदूषण नूं लैके, जिहड़ा कि चन्नी साहब ने एक्सप्लेन ही कर दिता कि दिल्ली प्रदूषण वास्ते खुद जिम्मेवार है। इच कोई ड्रामा नहीं है। इन्हां दिनां च आण के जे अज तुसीं देखो जिथे पंजाब च कहिंदे कि पराली साड़ी जा रही है, उत्थे अजे हवा च साह लैना कोई बीमार व्यक्ति होवे ते उहनूं महसूस हुंदा होवे ते 100 वारा हुंदा होवे, ते दिल्ली चले जो चंगे भले नूं साह लेना औखा होया। अज ही नहीं,
ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲ? ਮੋਰੋ ਲਿਖਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 7-8 ਲੱਖ ਵੰਡਣ ਤੇ ਲਾਤਾ, 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਜੋ ਕਾਰ ਫੜ ਲਈਏ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ 2-4 ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 4-5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਗੌਰਵ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਲਾ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮ ਫਾਇਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨੀਏ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੂਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧੂਆਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਧੂਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, मेरी आवाज आ रही होगी आप तक, उम्मीद है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, पंजाब की गवर्नमेंट ये बोल रही है और खास तौर पर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आइए आप चैलेंज दे रहे हैं एक तरह से हरियाणा को भी और दिल्ली वालों को भी
कि आइए गाड़ी पंजाब की होगी, घूमिएगा पंजाब में और फिर थोड़ा सा हरियाणा वाली तरफ भी चले जाएंगे, पता लग जाएगा कि कहां पर धुआं ज्यादा है और कहां पर पराली ज्यादा जलाई जा रही है। और आप आरोप टोटली पंजाब पर लगाते हो, हरियाणा या दिल्ली की तरफ से, कि पंजाब की वजह से ही प्रदूषण है। गौरव जी, मेरी रिपोर्ट नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट प्रदूषण का जो डिपार्टमेंट है उसकी जो सेंट्रल डिपार्टमेंट को जाता है, 27 तारीख की रिपोर्ट है। 27 तारीख को 1111 फायर के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं 27 अक्टूबर को। आग आज जलाई जाए, उसके 4 दिन 6 दिन बाद मैं गाड़ी लेके घूमूं, वो अलग विषय है। उस दिन की पर्टिकुलर आपको बता दूं कि मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 1111 इंसिडेंट पंजाब में थे, 83 इंसिडेंट हरियाणा में थे, 23 उत्तर प्रदेश में थे। ये बकायदा न्यूज़पेपरों में भी छपा है सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से जी। मैं अब ये समझना चाहता हूं कि एक तो ये कितना एडवांस धुआं है जो पंजाब से सीधे उड़ता है और मिसाइल की तरह दिल्ली में पड़ता है, हरियाणा में नहीं आता, या हरियाणा का धुआं ऐसा है जो सिर्फ दिल्ली की डायरेक्शन में जाता है, उत्तर प्रदेश नहीं जाता, राजस्थान नहीं जाता, पंजाब नहीं जाता। देखिए कितना कंट्रोल्ड है, हमारी साइंस ने कितना तरक्की कर ली है। अबाउट 70% फार्म फायर जो इस समय हुई हैं वो पंजाब में हुई हैं। बहुत सही बोला, मैं भी ये पॉइंट बोलना चाहता था कि वो जो पूसा इंस्टीट्यूट से केमिकल बना था जिसके ऊपर 23 करोड़ 7-8 नहीं सही, जिसके वितरण की प्रणाली और एड्स के ऊपर दोनों को मिला के 23 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया गया था दिल्ली सरकार ने, जबकि वहां पे बहुत ज्यादा पैडी होती नहीं है, जीरी दिल्ली में कम पैदा होती है। और उसके अलावा आपको याद दे रहा हूं, केजरीवाल साहब ने बहुत सीना ठोक के ये बोला था कि मेरे पास वो फॉर्मूला है कि मैं ये सारा कुछ न्यू खत्म कर दूं। तो जो ये जो दिल्ली के शहंशाह और पंजाब के सुपर सीएम है, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुपर सीएम, वो भी समझना चाहिए कि भगवंत मान नहीं बैठते, लेकिन भगवंत मान के जितने भी आला अफसर हैं उनकी मीटिंग केजरीवाल ले लेते हैं दिल्ली बुला के। नहीं, आप ये कहना ये जो जी, मैं रमन जी उस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके लिए पंजाब हरियाणा जिम्मेवार नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण के लिए सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको, मैं गौरव जी कल फिर डिबेट कर लीजिएगा, मैं भी पेपर मंगवाता हूं, आप भी देख लीजिए, एक दिल्ली के पोल्यूशन डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर शीट पिछले 5 साल की उठा लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि यमुना पे क्या काम हुआ, आपको खुद पता लग जाएगा कि नई फैसिलिटी क्या बनी, आपको ये पता लग जाएगा कि बाकी काम क्या हुआ। आपको याद होगा, पता नहीं आप उस समय शायद छोटे हो, दिल्ली डीटीसी के हरी और पीली बसें हुआ करती थी बहुत पहले, उसमें प्रदूषण बहुत फैलता था। उस समय ये करा गया कि नहीं जी अब सीएनजी आएगी। उसके बाद एकदम जब चेंज करा गया तो उससे प्रदूषण धका। ऑस्ट्रेलिया की भी एक बारी टीम ने दिल्ली में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, ये बहुत समय पहले की बात बता रहा हूं। याद है। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आई। मैं आज ही आपसे पूछ रहा हूं कि दिल्ली की बसों का वीडियो मैंने डाला है, धुआं ऐसे छोड़ती हैं जैसे कोई मच्छर मारने की मशीन लगा रखी हो। ठीक है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन चेक नाम की जीरो है। दिल्ली के अंदर आप करोड़ों रुपए का अपने घर में स्विमिंग पूल बना सकते हो लेकिन स्मोक टावर नहीं लगा सकते। आप किस किस चीज के ऊपर बोलो। चलिए ठीक है, तो मैं अगर समय बहुत पूरा इसलिए मेरे को रमन जी जरूरी है कि जवाब ले लिया जाए। ठीक है, एक ही सिंपल सा चीज है बिफोर एंड कि मेरा हाल वो है कि दिल्ली को देख के किस किस बात पे रोऊं। दिखने को तो तू खूबसूरत दिखनी चाहिए थी, तेरे पर्दे सभी फटे पैमंद दिखे। नहीं देखिए, पर दिक्कत उसमें एक ये भी है ना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ ही उंगली कर रहे हैं कि आपकी वजह से प्रदूषण हो रहा है।
आंकड़े भी पंजाब के साथ कंपेयर देखिए, किए जा रहे हैं, आंकड़े तो दिल्ली वही दिल्ली दिखा के ऊपर रहे आप बात कर रहे हैं। चलिए एक बार रिएक्शन लेने दीजिए। फायर्स हैं, अगर फार्म फायर्स आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जी जी, मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की एड पेपर में देते हैं रोज, मैं ये पूछता हूं कि वही इंसेंटिव चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मुझे पता है कि आप थोड़ा जल्दी में आपको निकलना भी होगा। मैं एक रिएक्शन आपसे और लूंगा। अहबाब गरेवाल जी वो कह रहे हैं कि पूरे अंकड़े ने, और ये अंकड़े कोई अजिहे नहीं है कि ਅਸੀਂ खुद मैन्युपुलेट करके कोई दस रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल ऑफिशियल अंकड़े ने। गौरव जी, दिल्ली का जवाब हिंदी में दूंगा, हरियाणा का भी हिंदी में दूंगा। जो आंकड़े हैं वो पंजाब सरकार ने दिए हैं। अफसोस की बात तो ये है कि हरियाणा और केंद्र सरकार तो आंकड़े देती ही नहीं सर। आजकल हम तो आंकड़े देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली के हाल पे रोहित सर, जो जिले लाई हैं उनके नाम पे बनती हैं सरकारी स्टेटों में। हमारे यहाँ दिल्ली में तीसरी बार बनी है केजरीवाल साहब के नाम पे, और भगवंत मान साहब को मैंडेट मिला है पंजाब में। तो ये तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में स्विमिंग पूल बन सकता है और फलानी चीज नहीं बन सकती, वो एमसीडी के पास है सारा कुछ सर। तो ये बात आप समझ लीजिए, रोना बंद कीजिए। दिल्ली के पास है, एमसीडी के पास है केजरीवाल का घर। सर केजरीवाल साहब का घर दिल्ली मतलब ये थोड़ा टाइम, जी 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 मलिक जी थोड़े टाइम दो प्लीज। घर एमसीडी के पास नहीं है। मलिक साहब चर्चा इस तरह से नहीं हो पाएगी, प्लीज आपने अपनी बात रखी है, उनको एक बार बात रखने दीजिए प्लीज। घर की मेंटेनेंस, केजरीवाल जी के घर की मेंटेनेंस एमसीडी के पास नहीं है जी, क्लियर कर लें। मलिक साहब थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सर ये गलत ना कोट करें ना, मैं तो बोल रहा हूँ केजरीवाल जी के घर के स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ मलिक साहब, मैं तो आपका जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। नासा की एक फोटो दिखाकर और ये ऐसे फार्म फायर होगी, और पता नहीं नासा ने इशू किया भी कि नहीं, और आज किया कि नहीं, और 27 के ठीक है मलिक जी थोड़ा इंतजार करो सर, उन्होंने रिएक्ट कर रहे हैं, दो सामान ना खराब हो गया। ठीक है आपकी बात आ गई, आवाज नहीं आ पाएगी उनकी। गरेवाल साहब करेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स वेरीफाई करेगा। ठीक है, आप अपने टाइम में एक बार कर लीजिएगा, एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। अहबाब जी, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ फैक्ट्री है अपडेट हुई है सर, अपडेट हुई है, एंड वो अपग्रेड होकर 47,000 एकड़ का कर रही है। एंड हुण मैं सर थोड़ी जिहा बलटोआ साहब ते चन्नी सर मेरे पिता समान ने, एंड मैं एक गल कह रहा कि इन्होंने सोच इदां ही है। बलटोआ साहब की जो सोच है वो आपां नूं नजर आ गई। ये कहते कि गुरु साहब ने कहा सीगा कि आपां इन्हां सब कुछ साम के रखीए। सर गुरु साहब ने यह भी कहा सी गुरु मान्यो ग्रंथ, ते वो ग्रंथ का की हाल होया आपां जानते हैं। दूजी गल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਿਆ ਸਰ? ਇਹ ਜਦ ਦੀਆਂ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਸ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਫੈਕਟਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਫਿਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। सर रुको सर रुको, पहली गल। दूजी गल, थोड़ी मानसिकता कितों समझ आउंदी है सुन लो, ये लंबड़दार मंत्री किवें बन गए, ये आम बंदे मुख्यमंत्री किवें बन गए? सर थोड़ी गल तो झलकदा कि एक आम बंदा मंत्री किवें बन गया। सर आई एम वेरी सॉरी टू से एलिटिस्ट माइंड मंत्री बना लो, फिर ये तंग दी गल है सर आपे संभाल लेंगे। नंबरदारां दी गल चल रही है कि नंबरदारां दी जिम्मेवारी। अहबाब जी मैं तेरे को वापस आना, एक बार रिएक्शन ले लेने दोनों तो। चन्नी जी I need 10 seconds गौरव जी, मैं सब कंप्लीट कर दे रहे हैं। मैं एक गल कह रहा, मैं सब नूं चैलेंज करदा। मंत्री जी ने आप कला पिंड देखा है, आप बोल चुके हैं। तो थोड़े प्रोग्राम पे आके इन्होंने महकमे वाले बोल चुके हैं कि कुलदीप धालीवाल साहब कला पिंड चेक कर रहे हैं। असी जेड़ा कोई काम नहीं कर रहे उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं। 25,000 मशीनां फील्ड च तारियां ने, फैक्ट्रियां नवीं लग रही ने, किसानां नूं बेनतियां कर रहे हैं, एग्रीकल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जाम तराशी। ठीक है चलो एक बार रिएक्शन लेने तो छोटा रखो, मैं तेरे को बार वापस आऊंगा क्योंकि हर पार्टी का रिएक्शन तुसी हो देना। मैं कालो साहब तुहाडे कोल आ रहे हैं, बलटोआ साहब तुहाडे कोल भी। चन्नी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चन्नी जी। हाँ गौरव जी, मैं दसदा कि टैक्स सिचुएशन ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਲਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਡੀਸੀ ਕਰੇ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ,
ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ 6000 ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ 2500 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਏਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, केजरीवाल साहब ने दवाई कराई थी सर, R&D नाम की एक चिड़ी होती है, जब आप खुद मान रहे हैं कि दिल्ली का झोना होता ही नहीं जी, R&D होगी, इकोनॉमी ऑफ स्केल, जब बड़े स्केल पे करना पड़ेगा, R&D लगेगी, समय लगेगा, जल्दी आ जाएगी दवाई, फिक्र मत कीजिए, बेस है हमारे पास, बिल्ड कोविड आया था, टाइम लगा था वैक्सीनेशन बनने में, R&D कर रहे हैं, हो जाएगा। यूनिवर्सिटियां भी साथ दे रही हैं। ठीक है, चलो थोड़ा और इंतजार करो, तुसी रिएक्शन दियो। कालो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वल्टोआ जी मैं तुहाडे कोल आ रहा हां, और तुहाडा डीकंपोजर वाला जिहड़ा सीगा ਉਹ जवाब अजे भी अपना लेना बाकी है। कालो जी ਵਾਲੀਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ % ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈ? 5.5 ਲੱਖ ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਖਰੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ? 42,000 ਕੁਆਂਟਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 12,635 ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਟਰੈਕ? ਇੰਨੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਤੇ ਲਿਆ ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ R&D ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ RTI ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁੜ ਤੇ ਵੇਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1,04,000 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਲੱਖ ਤੇ 4,500 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਖਰਚੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 7 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਉਹ ਮੋਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕਿਉਂ ਫਾਇਲ ਲਾਤੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਘੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆਰਟੀਕੀ ਢੱਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਚਲਾਤੀ 7 ਕਰੋੜ ਐਡ ਤੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫੇਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਮੂੰਗੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਆંકੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਆંકੜੇ, ਮੇਰੇ ਆંકੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? 5.5 ਲੱਖ ਚੋਂ 42,000 ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਆંકੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 42,000 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। I am talking about agriculture majority ratios in our targets, ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ, we are trying to hit majority targets। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਲ ਘੋਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ, ਗੰਦ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਉਹ ਗੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਐਂਡ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢੋਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਨਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਨਾ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਫੀਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਲਜਗਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕੱਦੂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਆਈ ਕਰੋ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? 1500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ? ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਚਵਾਨੀ? ਚਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿੱਤਾ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲੋਕੀ ਦੂਸਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਆ। ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ ਤੁਸਾਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਲਓ ਜੀ, 7275 ਦੇਵਾਂਗੇ, 3500 ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੁਝ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੂਏ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਾਹੌਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਧੂਆਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਝੂਠ, ਨਿਰਾ ਹੀ ਝੂਠ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, 1500 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ,
ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। 1500 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2500, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰ ਖੜ ਜੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਉਦੋਂ ਵਲਟੋ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਰ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਹ ਤੇ ਖੇ ਕਰਨਗੀਆਂ R&D। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ R&D ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, R&D ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ PAU ਸੀ, ਇਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬੇਸਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਰਾਈ ਜਾਓ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਡਰਾਈ ਜਾਓ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਗਿਣਾ ਆ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਜਾਂਗ ਜੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 23 ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, 23 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਫਸਰ ਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬਾਤ ਆਇਆ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠੇ ਆંકੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵੱਧ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਾਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਸਾੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DSR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਾਈ ਹੋ ਪਾਈ, 12% ਹੋ ਪਾਈ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, 10 ਸੈਕਿੰਡ 10 to 20 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਹਟ ਗਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਚਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ,
ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 7 ਮਹੀਨੇ 70 ਸਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ठीक है सर, समा खत्म है। गरेवाल साहब बिल्कुल बहुत कट टाइम है, कंक्लूड करना। बहुत छोटा भाग्य की विडंबना देखिए, बलटोआ साहब कह रहे ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਜੜ ਇਹੀ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਜਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ठीक है, बहुत मैंने विचाले रोकना बहुत होगा, झूठ बोलते समा हैं, खत्म हो बहुत गया। झूठ गरेवाल साहब गरेवाल साहब माफी चाहूंगा, विचाले रोक रहे हैं। सारे ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਐਥਨੋਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 2025 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ 2025 ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।